Hello student. So today we discuss a very important topic that is cover the syllabus of the genetics and the syllabus of biotechnology and syllabus of the microbiology. And this chapter is very important, all of the different science subject because we discuss about some model organism in genetic analysis. The genes, that is the related point of genetics. But in every point of genetics, we discuss the topic on the application basis. Because why we are ultimately study this topic and in where we ultimately apply this topic in our higher level. So our knowledge or our aim is fulfillment when we are apply our knowledge in our application field. তাহলে আজকে আমরা যেটা ডিসকাস করতে চলেছি সেটা হচ্ছে আমাদের কিছু জেনেটিক্সের ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিছু টপিকের কথা। তাহলে এই টপিকটা আমাদের রিলেটেড যেখানে আমরা মাইক্রোবায়োলজি, বায়োটেকনোলজি বা জেনেটিক্স বা জুলজি অনার্স এইসব যেখানে আমাদের B.Sc বা মাস্টার্স এই লেভেলের কিছু কোর্সের মধ্যে এই টপিকটা ইনক্লুড করা হয়েছে আমাদের নতুন যে সিলেবাস সেই সিলেবাসের মধ্যে। বাট আমরা আগেই বলছি আজকে আমরা এই যে টপিক মডেল অফ অর্গানিজম ইন জেনেটিক অ্যানালাইসিস এই টপিকটা আমরা 6 আলটিমেটলি ডেতে ভেঙে দিয়েছি। ডে 1, ডে 2, ডে 3, ডে 4, ডে 5 এন্ড ডে 6 এর আন্ডারে। তাহলে আমরা প্রথম ডে 1 এর মধ্যে যে পয়েন্টটা ডিসকাস করতে চলেছি দ্যাট ইজ দ্য রিপ্রোডাকশন অ্যাজ দ্য বেসিস অফ হেরিডিটি। That means the reproduction, that is very important and important features of the living things. But how it is important in our genetical analysis field and how from this knowledge we apply this thing in our real field. So this is we discuss in our day 1, the reproduction is the basis of heredity. And in the second day we discuss about cell division process, mainly meiosis, and in the day 1 we discuss about the mitosis process and in the day 2 we discuss about the meiosis process. And in the day 3 we discuss the different organism that is a very important role, take the important role in our genetics, microbiology and biotechnological field, that is the virus. We already know that some about the structure of the virus, but now we are applying our knowledge for the application field, right? Because we study the microbiology and biotechnology or genetics, it is the applicable field, right? So that is always bear in mind our knowledge we are gathered because we apply this knowledge in our real field, right? So we are discussed in the day 3, virus is the model of genetic organism. The virus is very important acellular organism, but how we apply this organism in the human benefits, right? This is we discuss about the viruses, and in day 4 we discuss about our most important part, that is the bacteria. Bacteria, that this is a prokaryotic organism, unicellular, and bacteria is the most important tools in our microbiology. But in the genetics and also in biotechnology, that is also be the hero, right? Because they that take the important role, because in the genetical study or suppose in biotechnology, all of these maximum research field are ultimately depend on the bacteria. Why? Because bacteria is comparatively other from others. These are easily available to grow in our laboratory, and this is generally non-pathogenic, right? For that reason, bacteria take the important role in our genetic study or genetical organism. And next, we discuss about some organism. That means the Neurospora, Drosophila, and maize, and the Arabidopsis. That is most important in flowering plants because in genetical study we know the Mendel's, the father of genetics. And Mendel ultimately research on the pea plant. Pea plant also is very important in the genetical study, but we discuss about a plant which is also important in our genetical study. And in the day 6, that means the humans, but because if our knowledge is ultimately concentrated, if
this organism, so our ultimate aim is not fulfilled yet. Because why we are studying the science? Because it is our help the human beings. It is our benefited for the human lifestyle. So the day 6 we discuss about the human as the model of genetic organism. Clear? So today we discuss our day 1. That is the day 1 reproduction as the basis of heredity. You know, the reproduction is the very important characteristic features in the all living things. It is applicable in the prokaryotes, it is applicable in the eukaryotes, also it is applicable in case of virus, which is the acellular organism. But the reproduction, why it is the basis of the heredity? You know, the heredity is the means of the transfer of genetical based character from one generation to next generation. But you know, the reproduction, why it take the important role in our genetical study and why it is help in the heredity. So all living things are fundamentally have the capacity of reproduction, because without reproduction the living organisms do not continue their life. So the reproductions is the fundamental characters, right? Fundamental, very important characteristic features in all living things. Second of one, the offspring of the all organism, if it is the plant or animals, so resemble their parents. Sometimes you know that one plant, some human beings like you are commonly ultimately common to your parents. Your maximum character, not all the characters, are common to your parents. তোমার parents এর সঙ্গে তোমার character প্রায় 60% কিন্তু মিলে যায়. That is more similar. So offspring, so plant এর ক্ষেত্রে applicable আর animals এর ক্ষেত্রেও applicable, but যখন আমাদের different case ওই 40% why that is not similar to our parents, কেন আমাদের মধ্যে ভ্যারিয়েশন আসে, সেগুলো আমরা ডিসকাস করতে পারি in our genetical study or in our genetics, because in that subject this is give the answer why ultimately our parents and we and some common features and why have some varieties, that is called the variation. This is very important point in our genetical study. Next, show the answer why ultimately the variation and why ultimately the parents are commonly resembles to our offspring. That is ultimately we study about the phenomenon of the heredity. You know that the biological information, all your characteristic features are where it is present? It is present in the nucleus, right? But in the nucleus you know that chromosome is present, and inside the chromosome are the nucleus, inside the chromosome are the DNA are present. DNA is the nucleic acid, deoxyribonucleic acid. But the ultimately sexual reproduction, asexual and sexual, two type of reproduction processes there. Asexual reproduction process means where the fusion of gametes is not necessary, not involved in that process. On the other hand, in the sexual process, the egg cell and the sperm cell, what is it? It is the gametic cell, and it is ultimately produced, but what type of division process? It is produced by the cell division process. But what type of cell division are involved in that process? It is involved by the meiosis process. You know, now we ultimately go in a very deep point, that is the cell division. Cell division is a very important point, important features. Without cell division we cannot grow, we cannot develop, and we cannot continue our life. But the cell division process is not always the same. It is maybe the mitosis and the meiosis, that is most commonly division is there, and on the other hand the mitosis process also be there, that is most common to the binary fission. It is happening in the bacterial cell. And you know that so the egg and sperm cells are most important for the case of sexual reproduction. And in the branch of biological science that deals with the heredity and variation, so genetics is a very important subject, right? এই জেনেটিক সাবজেক্টটা কিন্তু আমাদের নেক্সট জেনারেশনে আফটার 20 ইয়ার্স পরে
মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক্স, এই তিনটে সাবজেক্ট অ্যান্ড অলসো দ্য মলিকুলার বায়োলজি ইম্পর্টেন্ট রোল পেতে চলেছে আমাদের সারা ওয়ার্ল্ডে। বিকজ আজকে আমাদের যেমনভাবে পপুলেশন ইনক্রিজ করছে সেইভাবেই পলিউশন ইনক্রিজ করছে। আমরা যদি জেনেটিক্যাল এই স্টাডি না করি, ডিফারেন্ট লিভিং অর্গানিজমের ভ্যারাইটি যদি না আমরা সার্চ করি, তাহলে নেক্সট জেনারেশনে ফুডের ক্রাইসিস আসতে চলেছে। সো অল অফ দিস প্রবলেম ক্যান সলভ in microbiology, biotechnology, genetics and molecular biology. In upper level, all these subjects are most common, right? When we are research on some genetical point of view, that time molecular biology, biotechnology and genetics all are like similar subject, right? So, but we are here, mainly the heredity and variation are studied in the genetics. So genetics is a very broad field. Human genetics is very important field where we are ultimately study the human genomes and their ultimately features for the transfer of their characteristic features. So heredity means the transmission of genetical base character. But genetical base character are transferred from parents to offspring. This is right. But all of these characters is not ultimately transferred and may be transferred but in not the similar form. Right? That means some variations take the important role for the organic evolution. Further reason the changes are there. Further reason the organism can survive in our environment. Because if we ultimately do not change our structure, if do not we adopt our environment, so we cannot ultimately survive. So evolution is a very important point, and for the evolution, the heredity and variation take the important role. But when you know the variation, যখন ভ্যারিয়েশন আমাদের অনেক বেশি আকারে হয়, মানে যখন অর্গানিজমটা আমাদের প্রিভিয়াস অর্গানিজমের থেকেও ডিফারেন্ট হয়ে যায় টোটালি। যেমন আগে আমাদের হিউম্যানের ক্ষেত্রে যদি ভাবো, দ্যাট ইজ দ্য হোমো হ্যাবিলিস ছিল, এখন আমরা হোমো সেপিয়েন্স। কেন আমরা ডিফারেন্ট হয়ে গেলাম? কেন আমাদের আগে স্পিসিস নেম ছিল হোমো হ্যাবিলিসটা, এখন কেন আমাদের সেপিয়েন্স? বিকজ আমাদের মধ্যে এসে গেছে অনেক বেশি ভ্যারিয়েশন। আগের যে আমাদের হোমো হ্যাবিলিস তার সঙ্গে আমাদের হোমো সেপিয়েন্সের ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স মোর অর লেস অ্যাপ্রক্স phenotypic character 50% are different. So we know the different species. So the different species are formed. This is called the speciation process, formation of the new species. And now the biotechnology, microbiology, genetics, it is a modern subject, modern biological science. And in the modern biology, so you are the microbiologist, you are the biotechnologist, or you are the geneticist, and you are the modern biologist. So also the modern scientists, they are doing research and they know the units of the heredity are the genes. Genes that is the present in the nucleus, that is present in the chromosome, that is ultimately the DNA structure, functional DNA segment, also it is called the cistron. And these genes ultimately transmitted from the one generation to the next generation. মানে তোমার প্যারেন্টসের থেকে তুমি কি পেয়েছো? তুমি আলটিমেট পেয়েছো কিন্তু জিন। সেই জিন কি করে? আলটিমেটলি একটা প্রোটিন তৈরি করে। দিস প্রোটিন আলটিমেটলি কি করে? তোমার একটা ফেনোটাইপিক ক্যারেক্টার শো করে। তাহলে এইটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি কোনো ফিল্ডে, আমরা যদি স্টাডি করতে পারি এইভাবে, কোনো একটা অর্গানিজম তার প্যারেন্টস ছিল, তার অফস্প্রিং এলো, অফস্প্রিং এর মধ্যে কি ভ্যারিয়েশন এসছে নাকি খুব মাইনিউট ভ্যারিয়েশন এসছে, বা একটা প্যারেন্টসের থেকে 4 টাইপ অফ অর্গানিজম তৈরি হলো, তাদের মধ্যে একটু একটু ভ্যারিয়েশন এলো, সেই ভ্যারিয়েশনগুলো কি বেনিফিশিয়াল কি বেনিফিশিয়াল না। যেমন আমরা মাইক্রোবায়োলজিতে আমরা স্টাডিতে কি করতাম, আমরা মাইক্রোবায়োজেনেটিক্স বলে একটা পার্ট ছিল। মাইক্রো অর্গানিজম তাদের জেনেটিক্যাল রিকম্বিনেশন আর মিউটেশন করা যায় ইজিলি। মানে আমরা কিভাবে মিউটেশন করতাম, আমরা একটা পেট্রি ডিশে মাইক্রো অর্গানিজমের কালচার করে তাকে আমরা কি করতাম, কোনো একটা মিউটাজেনিক এজেন্টের সঙ্গে তাদের একটা টাচে আনতাম, সাপোজ ইউভি লাইটের সঙ্গে, এবং তারপর আমরা নেক্সট জেনারেশনে প্লেট করে দেখতাম সেই কলোনি স্ট্রাকচার এগুলো কি সিমিলার হয়েছে নাকি সাম ডিফারেন্স এসছে। তারপর তাদের আরো আমরা অ্যাপ্লিকেশন করতাম তাদের কোনো একটা প্ল্যান্টের মধ্যে। সাপোজ আমরা রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়ার উপর একটা কাজ করতাম। রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন ফিক্সেশন ছিল,
তারা মেনলি কি করতে পারে, তারা রুট নোডিউলস তৈরি করতে পারে। সেই রুট নোডিউলস তৈরি করতে গেলে তাদের কিরকম এনভায়রনমেন্টে গ্রো করতে হয়, সেটা একটু ওয়াটারি এনভায়রনমেন্ট চাই, নট সো সুটেবল। বাট ওর থেকে আমরা কি আরো জেনারেল কোনো এনভায়রনমেন্টকে গ্রো করাতে পারি, নাকি ওরাকে যে কোনো সয়েলে গ্রো করাতে পারি। সো রাইজোবিয়ামে আমরা জেনেটিক্যাল কিছু স্টাডি করতাম। সেরকম ভাবে আমরা জেনেটিক্সের মধ্যে প্ল্যান্টের উপর স্টাডি করতে পারি, হিউম্যান বিংসের উপর স্টাডি করতে পারি, ডিফারেন্ট অ্যানিমালসের উপর স্টাডি করতে পারি। তোমার বাড়িতে তুমি দেখলে ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যানিমালস আছে। সাপোজ বাড়িতে আমাদের যে এনভায়রনমেন্টে যে অ্যানিমালসগুলোর মধ্যে থাকে, তোমার মধ্যে র্যাটস ভাবো, তুমি বাড়িতে দেখলে একটা নতুন টাইপের কিছু র্যাটস আসে। আমি তোমাকে কয়েকদিন আগে আমার বাড়িতে একটা দেখলাম, সেই র্যাটসটার মাউথটা কি ছিল, মাউথগুলো জেনারেলি র্যাটসের কি হয়, এই পার্টসের পোর্শনে থাকে। তার মাউথটা দেখলাম বেশ অনেকটা তোমার ট্যাপারিং এন্ডের মতো। তখন আমার মনে হলো কি নিউ কোনো ভ্যারিয়েশন, কি নতুন কোনো স্পিসিস। নতুন স্পিসিস কেন আসবে, যখন কিছু এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জেস হবে। সো আমরা আজকে জেনে গেছি আমাদের জেনারেশন টু জেনারেশন কি ট্রান্সফার হয়, সেটা অলরেডি ট্রান্সফার হয় দ্য জিনস। আগে আমরা মেন্ডেলের সময় আমরা জেনেটিক্স বলতে গেলে মেন্ডেলের কথা আমাদের চলে আসে। মেন্ডেল আমাদের কি শিখিয়েছিল, মেন্ডেল বলছিলেন প্যারালাল বিহেভিয়ার অফ জিনস অ্যান্ড দ্য ক্রোমোসোম। অ্যাট ফার্স্ট আমরা ফ্যাক্টরস কথাটা ইউজ করতাম, নেক্সট আমরা ডিসকভার করতে পারলাম ক্রোমোসোমের মধ্যে কি প্রেজেন্ট আছে, জিন প্রেজেন্ট আছে। সো ক্রোমোসোম স্ট্রাকচার চেঞ্জ হলে জিনের স্ট্রাকচারও চেঞ্জ হবে। So during the inheritance ultimately demonstrated that the location of gene is a chromosome. So gene ultimately কোথায় প্রেজেন্ট থাকে, জিন আলটিমেটলি প্রেজেন্ট থাকে ক্রোমোসোমের মধ্যে। ক্রোমোসোম আলটিমেটলি কি দিয়ে তৈরি, তাহলে ডিএনএ দিয়েই তৈরি। তাহলে আমাদের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল কি অলওয়েজ কি ডিএনএ হবে, ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড? না, সাম ভাইরাসের কথা তুমি যদি ভাবো, ভাইরাস সাপোজ রেট্রোভাইরাস একটা এক্সাম্পল বলো, কি হতে পারে রেট্রোভাইরাস? রেট্রোভাইরাসের এক্সাম্পল এইচআইভি, রাইট? এই এইচআইভি ভাইরাসের ক্ষেত্রে কিন্তু আরএনএ ইজ এ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল। তাহলে আমাদের ভাইরাসগুলোর ক্ষেত্রেই আমরা আরএনএ অ্যাজ এ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল দেখলাম। কিন্তু আমরা ভাইরাস ছাড়া যত প্রোক্যারিওটিক বা ইউক্যারিওটিক অর্গানিজম আছে তাদের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ডিএনএটা দেখলাম। এটা কেন হলো? এটা ইভলিউশন প্রসেস বা হেরিডিটি এর সঙ্গে কি কোনো কিছু রিলেটেড আছে? সেই কোশ্চেনটা আমাদের করতে হবে। যখন আমরা হায়ার লেভেলে কোনো কিছু স্টাডি করব, তখন সেটা আমরা অ্যাপ্লিকেশনটা অলওয়েজ ভাববো। আমাদের ভাইরাসগুলোর ক্ষেত্রে আরএনএ ম্যাটেরিয়াল অ্যাজ এ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, কিন্তু কোনো ইউক্যারিওটিক সিস্টেমে ডিএনএ কেন জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালই শুধু? Why not the RNA as a genetic material in the eukaryotic organism? Why? এই অ্যানসারটা যদি আমাদের ফাইন্ড আউট করতে হয়, তাহলে আমাদের ডিএনএ আর আরএনএ স্ট্রাকচার দেখতে হবে। ডিএনএ আর আরএনএ এর মধ্যে কোনটা বেশি স্টেবল এবং কেন? ডিএনএ আর আরএনএ এর মধ্যে ডিএনএটা কিন্তু স্টেবল। কেন? তার 2 প্রাইম পজিশনে কি আছে, 2 ডিঅক্সিরাইবোজ, মানে 2 নাম্বার কার্বন থেকে অক্সিজেন গেছে কি হয়ে, ডিলিট হয়ে গেছে। তাহলে ডিলিট হয়ে গেলে অক্সিজেন কিন্তু ভালো রিঅ্যাক্টিভ আলটিমেটলি গ্রুপ ছিল, তাহলে OH গ্রুপ ছিল, সেই OH গ্রুপটা কিন্তু ডিএনএ এর মধ্যে প্রেজেন্ট নেই। তাহলে এটাও কিন্তু হেরিডিটি রিলেটেড। আমরা যদি কোনো ইউক্যারিওটিক অর্গানিজমের মধ্যে আরএনএ পাই, তাহলে সেটাও কিন্তু একটা মিরাকেল ঘটনা হতে চলেছে, তাই না? আমরা অলরেডি কিন্তু এখনো ভাইরাসের মধ্যেই আরএনএ স্ট্রাকচারটা দেখতে পাই অ্যাজ এ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল। তাহলে আমাদের বডিতে আরএনএ আছে কেন? আমাদের বডিতে আরএনএ আছে তার কারণ প্রোটিন সিনথেসিস করার জন্য। আমরা জানি আমাদের সেন্ট্রাল ডগমা অফ মলিকুলার বায়োলজি স্টুডেন্টদের যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, সেটা হচ্ছে রেপ্লিকেশন, ট্রান্সক্রিপশন আর ট্রান্সলেশন। এই ট্রান্সক্রিপশন এন্ড ট্রান্সলেশন প্রসেস, এই তিনটেকে নিয়েই হচ্ছে সেন্ট্রাল ডগমা অফ মলিকুলার বায়োলজি। বাট এর সঙ্গে ডিএনএ আরএনএ এর সঙ্গে কি রিপ্রোডাকশনের কোনো রিলেশন আছে? রিপ্রোডাকশনের সঙ্গে ইনভলভই বা কি এটা? The process of reproductions occur in the different organism in the different way. In the human beings কিভাবে রিপ্রোডাকশন করে? সেক্সুয়াল এন্ড অ্যাসেক্সুয়াল। কোন প্রসেসে? তারা করে সেক্সুয়াল প্রসেসে। এবার সেক্সুয়াল প্রসেসে করবার জন্য তাদের কি দরকার লাগে? দুটো ডিফারেন্ট সেক্সেস দরকার লাগে, মেল আর ফিমেল দরকার লাগে। ওদের ডিফারেন্ট দুটো গ্যামেটস লাগে, মেল গ্যামেটস আর ফিমেল গ্যামেটস লাগে। এবার মেল আর ফিমেল গ্যামেটস আলটিমেটলি হলে রিপ্রোডাকশন হবে না,
কি দরকার আছে রিপ্রোডাকশনের জন্য? ফিউশন অফ দ্য টু গ্যামেটস, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স অফ দ্য সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন. So the gametogenesis is not the process. Gamete transfer and the fusion also the important process in our reproduction. So this is the sexual reproduction. But all organisms are reproduced sexually. If you ultimately consider the plants, suppose তুমি একটা রোজ প্ল্যান্ট, তোমাদের ফেভারিট রোজ প্ল্যান্টটা তুমি কি করলে, না ডাল কেটে নিলে, ডাল কেটে নিয়ে ওটা সয়েলের মধ্যে বসিয়ে দিলে, ওটা কি ধরনের রিপ্রোডাকশন হবে? সেক্সুয়াল না, এটা হবে, বলো তুমি, এটা কি প্রসেস হবে? ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন, রাইট? কেন এটা ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন? কারণ প্ল্যান্টের যখন আমরা স্টেমটা কাটলাম, স্টেমটা কোন পার্ট? প্ল্যান্টের ভেজিটেটিভ পার্ট. তো ভেজিটেটিভ পার্ট মানে কি? ভেজিটেটিভ পার্ট মানে তার রুট পার্টটা, তার স্টেম পার্টটা, আর লিভস পার্টটা. যখন এই পার্টসগুলো থ্রু রিপ্রোডাকশন হবে তাকে ভেজিটেটিভ প্রোডাকশন বলে. এটা একটা ওয়ান টাইপ অফ এসেক্সুয়াল প্রসেস. তাহলে both sexual and asexual reproduction ultimately very important events, and it is physically living link between the parents and the offspring. তাহলে এই সেক্সুয়াল আর এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন কিন্তু একটা ব্রিজ কাদের মধ্যে? তাদের প্যারেন্টস আর অফস্প্রিং এর মধ্যে. কিন্তু এই দুটো প্রসেসের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? সেক্সুয়াল প্রসেসে কি হয়, প্যারেন্টস এর থেকে অফস্প্রিং এর মধ্যে এসে যায় অনেক ভ্যারিয়েশন. কিন্তু এসেক্সুয়াল প্রসেসে গ্যামেটের ফিউশন হয় না, সেখানে হয় কোনো বডি পার্টস এর থ্রু রিপ্রোডাকশন, অনলি ওয়ান প্যারেন্টস এর ইনভলভমেন্ট. সেখানে কি হয়? সেখানে আসে না সাম ভ্যারিয়েশন, সেখানে হয় তৈরি ক্লোন. কি ক্লোন মানে কি? ক্লোন মানে দ্যাট ইজ আ জেনেটিক্যালি সিমিলার অর্গানিজম তৈরি হয়, রাইট? সো ইট ইজ দ্য ভেরি লিঙ্ক সেক্সুয়াল এন্ড এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন. But you know that every living organism like you, like your friend, human beings, your friends, right? Your friends, the living organism has a set of characters by which it is the identified. তোমাকে আমরা চিনব কি করে? তোমার সাপোজ একটা বন্ধু আছে মানকি, ওকে আমরা চিনব কি করে? মানকি আর তোমার মধ্যে যদি আমরা ভাবি, প্রথম তোমার ডিফারেন্স কি হবে? তোমার মধ্যে টেল আছে, ও নেই. তোমার মধ্যে, হ্যাঁ, কারণ তুমি হিউম্যান বিংস, তোমার মধ্যে টেল নেই, কিন্তু হিউম্যানের মধ্যে টেল, সরি আমাদের মানকির মধ্যে টেল আছে. তাহলে প্রত্যেকটা লিভিং অর্গানিজমের তার কিছু ইউনিক ক্যারেক্টার আছে. তোমার একটা ইউনিক ক্যারেক্টার বলে কি বলবো? তোমার বডি হেয়ারস আছে. কারণ তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? কোন ক্লাসে পড়ো? B.Sc M.Sc কোথায়? হ্যাঁ ঠিক, তুমি ম্যামেলিয়া ক্লাসে পড়ো. সেজন্যই তোমাকে আমরা একটা ক্লাসে ডিভাইড করে দিয়েছি, যে ক্লাসের মধ্যে তোমার কিছু ইউনিক ফিচার্স আছে. কি আছে তোমার সেই ইউনিক ফিচার্স? তোমার পিনা আছে, তোমার বডি হেয়ারস আছে, এগুলো তোমার কিছু ইউনিক ফিচার্স. Sure. However, every living organism has a set of character by which it is identifies the member of a particular species. But তোমাকে as first আমরা ক্লাসে ডিভাইড করলাম, but that is not your ultimate identity. Identity আসছে কোথা থেকে? তোমার স্পিসিস থেকে. তুমি যে সেপিয়ান স্পিসিস, সাপোজ ক্যাটস এর একটা স্পিসিসের কথা ভাবো. ক্যাটস এর স্পিসিসের নাম, সায়েন্টিফিক নেম জানো? ফেলিস ডোমেস্টিকাস. ডোমেস্টিকাস আর আমাদের হোমো সেপিয়ান্স এর মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্ট আছে. দেখো স্পিসিস দুটো ডিফারেন্ট হয়ে গেল. তুমি একটা তোমার ফেভারিট ক্যাট কে ভাবো, ক্যাটের সঙ্গে তোমার অনেক ডিফারেন্স আছে তো না নেই? হয়তো তুমি ওর মতো আওয়াজ করতে পারো, শব্দ করতে পারো, তাহলে তুমি কিন্তু ক্যাট নও, তাই না? তোমার সঙ্গে ওর অনেক বেশি ডিফারেন্স আছে. এই ডিফারেন্সটার জন্যই কিন্তু সবাই আমরা ইউনিক কিছু অর্গানিজম. তাহলে আমরা একটা নেক্সট কোশ্চেন দেখো আমাদের মাথায় আসা উচিত. আমরা এতক্ষণ যেটা স্টাডি করলাম তার উপর বেস করে, what is ultimately that which makes a species having certain set of characters and how are these ultimately maintain the generation of that generation? এটা একটা বড় কোশ্চেন. এই যে তোমার বেবি কি কোনো একটা ক্যাট হতে পারে? তুমি ভাবো, তোমার দেখলে তোমার বেবি হয়েছে একটা ক্যাট, এটা কি কখনো পসিবল? এটার পেছনে আলটিমেটলি রিজনটা কি আছে যে তোমার বেবি ক্যাট হবে না? তুমি যদি ক্যাটের সঙ্গে রিপ্রোডাকশন করো তাহলেও হবে না. কেন হবে না? কারণ দুটো আলটিমেটলি ডিফারেন্ট গ্যামেটস, ওই দুটোর মধ্যে ফিউশনও হয় না, তাই তো? তুমি হিউম্যান বিংসের বেবি অলওয়েজ হিউম্যান বিংসই হবে, এবং তোমার বেবির মধ্যে কিছু হিউম্যান বিংসের হোমো সেপিয়ান্সের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স থাকবে.
এই যে সব ব্যাপারগুলো মানে কিভাবে এই ক্যারেক্টারসগুলো মেনটেন হয়, কিভাবে সেগুলো কিছু ভ্যারিয়েশন আসে, সেগুলো কিন্তু আমরা অল যে কোশ্চেন্সগুলো আমরা জেনেটিক্সের মধ্যে পাবো। সো জেনেটিক্স ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট, যে সাবজেক্ট এবং ভেরি ইন্টারেস্টিং অলসো, যেখানে মাইক্রোবায়োলজিতে আমরা কি করি অনলি আমাদের কনসেন্ট্রেশনটা মাইক্রোবায়োলজির মধ্যে রাখি। বায়োটেকনোলজিতে কি আছে আমরা অ্যাপ্লিকেশনটা অনলি কিছু জেনেটিক্যাল চেঞ্জেসের মধ্যে। বাট জেনেটিক্স কিন্তু এই ফিল্ডটা অ্যাপ্লিকেবল, অ্যাপ্লিকেশন বেসড ফিল্ড। আমরা মাইক্রোবায়োলজির নলেজ, বায়োটেকনোলজির নলেজ, মাইক্রো মলিকুলার বায়োলজির নলেজকে এখানে অ্যাপ্লাই করে আমরা কি করব, আমরা অ্যাপ্লাই করব লিভিং অর্গানিজমের উপর। সো জেনেটিক্স ইজ একটা অ্যাপ্লিকেশন বেসড সাবজেক্ট, যেটাকে দিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের নিজের অনেক কোশ্চেনের অ্যান্সার পেতে পারি এবং ফিউচার আমাদের জেনারেশন এবং ফিউচার এনভায়রনমেন্টের অনেক কোশ্চেন কিন্তু আমরা তার অ্যান্সার দিতে পারি এই জেনেটিক্সটার হেল্প নিয়ে। ওকে, যেটা আমি তোমায় বলছিলাম, তুমি দেখবে পটেটো আর কাল্টিভেটেড আর ইজিলি ফ্রম দেয়ার আলটিমেটলি টিউবার্স, নট দ্য সিডস। তাহলে কেন ওদের সিডস হয় না? ওরা জেনারেলি তোমার আইস, যেটাকে আমরা বলি টিউবার্স, পটেটো, তার থ্রুই রিপ্রোডাকশন করে। সেই রিপ্রোডাকশনটা কি মিওসিসের জন্য হয় না মাইটোসিস সেল ডিভিশনের জন্য হয়? ওদের বডিতে কোনটা বেশি অ্যাপ্লিকেবল, মাইটোসিস প্রসেস না মিওসিস? মাইটোসিস প্রসেস হলে অনলি এখানে দেখো টিউবার্স বা বডি পার্টসের থ্রু রিপ্রোডাকশন করছে। আর যখন সিডস এর থ্রু রিপ্রোডাকশন হবে অলওয়েজ আমরা কি মনে রাখবো, তাদের রিপ্রোডাকশনের মেন কিন্তু হচ্ছে কিসের জন্য, মিওসিস প্রসেসের জন্য। তাহলে এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসছে দুটো সেল ডিভিশনের প্রসেস, একটাকে আমরা বলবো মাইটোসিস আর একটাকে বলবো মিওসিস। মাইটোসিস প্রসেসটা যেটা ভেরি ইজি প্রসেস, যেটা প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে হয়, অ্যানিমালসের ক্ষেত্রে হয়, কিন্তু সেটা বডি গ্রোথের জন্য। কিন্তু কিছু প্ল্যান্টের মধ্যে হয় এবং কিছু লোয়ার গ্রুপ অফ অ্যানিমালসের মধ্যে হয়, ওরা মাইটোসিস প্রসেসের থ্রুই কিন্তু রিপ্রোডাকশন করতে পারে। প্ল্যান্টস গুলো কি করতে পারে, প্রোপাগেট করতে পারে, কিন্তু বোথ সেক্সুয়াল এন্ড এসেক্সুয়াল। সেক্সুয়াল হলে অলওয়েজ কি হবে, এগ এন্ড স্পার্ম সেলের ফিউশন হবে। আর আমাদের এসেক্সুয়াল প্রসেস হলে কি হবে, ফিউশন অফ গ্যামেটস ইজ নট নেসেসারি ফর দ্যাট পার্টিকুলার স্পিসিস, পার্টিকুলার প্রসেস। তাহলে আমরা এইটা হচ্ছে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন, যে আমরা জেনেটিক্স এবং হেরিডিটি বা মাইক্রোবায়োলজি বা বায়োটেকনোলজির মধ্যে রিলেশনটাই বা কি, আর আমরা জেনেটিক্স পড়ে ওখান থেকে কি কি বা স্টাডি করতে পারবো। তাহলে মাইটোসিস প্রসেস, যেটা আমরা সবাই খুব ছোটবেলা থেকে দেখেছি, বাট এর অ্যাপ্লিকেশনটা জেনেটিক্সে কোথায় আছে? হ্যাঁ, এর অ্যাপ্লিকেশনটা শিখে আমার হায়ার লেভেলে লাভ কি? আমরা তো তোমার ছোটবেলায় শিখিয়ে দিয়েছিলাম যে মাইটোসিসে কি হয়, একটা ওয়ান সেল থেকে আলটিমেটলি টু সেলস তৈরি হয়। আর এই প্রসেসে কি হয়, তোমার যে ক্রোমোজোম নাম্বার সেটা কিন্তু সেমই থাকে, রাইট? বিকজ ইট ইজ দ্য বডি সেলের মধ্যে হয়। এটা তো আমাদের ওল্ড ইনফরমেশন, বাট এটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করব কেন, বা জেনেটিক্সে আমরা এটাকে অ্যাপ্লাই করবই বা কেন? আমরা এটা জেনেটিক্স থেকে অ্যাপ্লাই করার মেন দেখো পয়েন্ট অফ ভিউটা কোথায়? দেখবে কোনো অর্গানিজমের মধ্যে তুমি বেশি ভ্যারিয়েশন দেখছো, কোনো অর্গানিজমের মধ্যে তুমি ভ্যারিয়েশন দেখছোই না, তাদের ক্যারেক্টারগুলো হেরিডিটারি ওয়াইজে ট্রান্সফার হচ্ছে। তখন তোমাকে অ্যাট ফার্স্ট ফাইন্ড আউট করতে হবে এদের মধ্যে কোন প্রসেসটা ইনভলভ হচ্ছে, মাইটোসিস প্রসেস না মিওসিস প্রসেসটা। মাইটোসিস প্রসেস যদি তোমাকে বলা হয়, মাইটোসিস প্রসেসে প্রথম আসে একটা ইন্টারফেস স্টেজ। ইন্টারফেসে কি হয়, এটা একটা চেক ইন্টারফেসের মধ্যে একটা প্রিপারেশন ফেজ, এটা আন্ডারে G1, S and G2 প্রেজেন্ট আছে। G1, S and G2 তে একটা সেল কি করে প্রিপারেশন নেয়, আফটার দ্যাট মাইটোসিস প্রসেসটা হয়। মাইটোসিস প্রসেস মেনলি ডিভিশন প্রসেস, ওখানে ক্যারিওকাইনেসিস এন্ড সাইটোকাইনেসিস হয়। ক্যারিওকাইনেসিস কথাটা মানে কি, নিউক্লিয়াসের ডিভিশন, সাইটোকাইনেসিস কথাটা মানে সাইটোপ্লাজমের ডিভিশন। তাহলে ফার্স্ট একটা সেল ডিভাইড করার আগে, সেটা প্ল্যান্ট সেল হোক অ্যানিমাল সেল হোক, তাদের ফার্স্ট কি দরকার আছে, তার ইন্টারনাল মেটেরিয়ালগুলোকে সিনথেসিস করা। আর আমরা হেরিডিটির ক্ষেত্রে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মেটেরিয়াল কি বলেছি, তার ডিএনএ মেটেরিয়াল, রাইট? সো ডিএনএ মেটেরিয়াল সিনথেসিস করা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। সো ডিএনএ মেটেরিয়াল সিনথেসিস হওয়ার পরেই কোনো একটা সেল ডিসাইড করে যে সেলটা ডিভাইড হবে কি হবে না। তাহলে আমরা আগেও শিখেছি আলটিমেটলি ক্রোমোজোমের মধ্যে ডিএনএ প্রেজেন্ট থাকে। এই যে দেখবে তোমার ইন্টারফেস স্টেজে
কিরকম ভাবে কি হয় দেখো, প্রথমে G1 তারপরে S and G2, G1 S এর মধ্যে কি হয় দেখো, এর ভেতরে ডিএনএ ম্যাটেরিয়ালটা ডাবল হয়ে যায়। এটা তো ক্রোমাটিন ম্যাটেরিয়াল ছিল তাই না, এর ভেতরে দেখো ডিএনএ কন্টেন্টের মধ্যে দেখো অনেক লাইট, এর মধ্যে অনেক ডেন্স হয়ে গেছে। নেক্সট এটা তো অনেক বেশি ডিএনএ ম্যাটেরিয়াল, সেটা আরো বেশি কনডেন্স হয়ে দেখো একটা ক্রোমোজোম স্ট্রাকচার তৈরি করছে এটা। তাহলে আমরা তিনটে ফেজের কথা বলি এখানে। এক নম্বর ফেজ হচ্ছে দেখবে যেটাকে আমরা বলছি G1 ফেজ। G1 ফেজে কি হয় দেখো, G1 ফার্স্ট আলটিমেটলি কখন হয় G1 ফেজটা, কখন একটা সেল ডিভিশনের মাইটোটিক ফেজটা কমপ্লিট হয়। সো ইট ইজ দ্য পোস্ট মাইটোটিক পিরিয়ড, মানে মাইটোটিকের পরে হয় বলে। সো এখানে কোন সেলটা G1 ফেজ এক্সিবিট করতে যায়, যে সেলটা তোমার ইয়ং ডটার সেল, মানে যেটা তোমার আফটার সেল ডিভিশন করে যেটা প্রোডিউস হয়েছে সেই সেলটা। সো মোস্ট অফ দ্য নন ডিভাইডিং সেল, সাপোজ একটা নন ডিভাইডিং সেল ভাবো, নার্ভ সেল মানে নিউরনস, ওই নিউরন সেলটা কিন্তু G1 এ পার্টিসিপেট করে না জেনারেলি, ওরা ওখানে গিয়ে অ্যারেস্ট থাকে, সেটা G0 স্টেজ বলে। এই G1 স্টেজে কি হয় দেখো, ডিফারেন্ট এনজাইম তৈরি হয়, বাট ওই এনজাইমগুলো কিসে হেল্প করে, ওই এনজাইমগুলো হেল্প করে ডিএনএ সিনথেসিস, কারণ G1 এর পরের স্টেজটাই কি আছে, সেটা হচ্ছে S ফেজ। S ফেজের মধ্যে কি হয়, ডিএনএ সিনথেসিস হয়। এরপর আসবে আমাদের G2 ফেজ। G2 ফেজে মেইনলি তোমার প্রোটিন সিনথেসিস করতে হবে, বাট প্রোটিন সিনথেসিসের স্টেপগুলো কি কি, প্রথমে ডিএনএ তারপর আরএনএ তারপর প্রোটিন। সো উই নো অলরেডি দ্যাট ইজ রেপ্লিকেশন, ট্রান্সক্রিপশন এন্ড ট্রান্সলেশন। সো rRNA and mRNA are synthesized in the G2 phase. And G2 phase ultimately you know the most important some enzyme are produced which is very important for our mitotic division. Suppose একটা example বল, microtubules but made of what, and that is a tubulin protein দিয়ে, ওই টিউবুলিন প্রোটিন সেই স্পিন্ডল ফাইবারস তৈরি করতে হবে টিউবুল প্রোটিন দিয়ে। সেই টিউবুলিন প্রোটিনটা কখন তৈরি হবে, G2 পিরিয়ডস এর মধ্যে। তাহলে আমাদের সেল সাইকেলের মধ্যে ইন্টারফেজ হচ্ছে প্রিপারেশন ফেজ, এন্ড এই প্রিপারেশন ফেজের মধ্যে তিনটে পার্ট, G1, S and G2। নেক্সট আমরা কোন ফেজের মধ্যে ঢুকবো, সেটা হচ্ছে তোমার M ফেজের মধ্যে। আর আমাদের M ফেজটা দেখো, M ফেজটা দুটো পার্টে ডিভাইডেড। প্রথম পার্টটার নাম ক্যারিওকাইনেসিস, সেকেন্ড পার্টটার নাম সাইটোকাইনেসিস। ক্যারিওকাইনেসিস মানে আমার নিউক্লিয়াসের ডিভিশন হবে, নিউক্লিয়াসের ডিভিশনটা হবে 1 2 3 4। হ্যাঁ, প্রোফেজ একটা ইন্টারমিডিয়েট স্টেপের কথা বলছি। হ্যাঁ, এটা তোমার প্রোফেজ আর মেটাফেজের জাংশন পয়েন্টে হয়, যেটা প্রো মেটাফেজ, তারপরে মেটাফেজ, অ্যানাফেজ এন্ড টেলোফেজ, তোমরা এগুলো সবাই জানো হয়তো। এবার তুমি প্রোফেজে কি হয় দেখো, প্রোফেজ হচ্ছে ক্যারিওকাইনেসিস বা নিউক্লিয়াস ডিভিশনের ফার্স্ট ফেজ। এই প্রোফেজের মধ্যে এবার এটা কোথায় হচ্ছে, আমরা বলছি ক্যারিওকাইনেসিস, মানে নিউক্লিয়াসের মধ্যেই হবে এটা। সো এখানে ক্রোমাটিড গুলো কয়েলিং হয়। ক্রোমাটিডস মিন্স, ক্রোমাটিডস কেন ফর্মেশন হয়েছে, কারণ ডিএনএ স্ট্রাকচার ওখানে ডাবল হয়ে গেছে এস ফেজে। এখানে ওই ক্রোমাটিন ম্যাটেরিয়াল গুলো কনডেনসেশন হবে, হয়ে ওরা আরো বেশি কনডেন্সড হবে, আরো বেশি কয়েলড হবে। নিউক্লিয়ার মেমব্রেন সেটাকে আলটিমেটলি তোমার ডিসঅ্যাপিয়ার হবে, নিউক্লিয়াসকে ঘিরে তো মেমব্রেন আছে, সেই নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ডিসঅ্যাপিয়ার। আর কি হবে, এখানে স্পিন্ডেল ফাইবার ফর্মেশন শুরু হবে। তাহলে এই যে তোমার প্রোফেজ হচ্ছে লংগেস্ট মাইটোটিক স্টেজের ফেজ, মানে এই যে ক্যারিওকাইনেসিস বা সাইটোকাইনেসিসের মধ্যে, যেটাকে আমরা মাইটোটিক ফেজ বলছি, মাইটোটিক স্টেজ বলছি, এম ফেজ বলছি। এম ফেজের মধ্যে আবার প্রোফেজ হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য আলটিমেটলি লংগেস্ট স্টেজ। এবার দেখো এই স্টেজের মধ্যে মাইটোটিক কি কি হয়, এখানে মেইনলি তোমার প্রোফেজ মেইনলি ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফিচার্স আছে। তো দের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে ফিচার্স, কনডেনসেশন অফ দ্য ক্রোমাটিন ম্যাটেরিয়াল। এখানে কনডেনসেশন হতে হবে, কনডেনসেশন হবে এন্ড কয়েলিং হবে ক্রোমাটিন ফাইবারস গুলো, তারপর তোরা ক্রোমোজোম ফর্মেশনের দিকে যাবে। এবার ইচ আলটিমেটলি প্রোফেজ ক্রোমোজোম আলটিমেটলি কম্পোজড অফ 2 কয়েল ফিলামেন্টস। কি সেগুলো আলটিমেটলি জাস্ট ডিএনএ রেপ্লিকেশন হয়েছে, ডিএনএ স্ট্রাকচার গুলো ডাবল হয়েছে, এবার ওরা অ্যারেঞ্জ হতে থাকবে, হয়ে আর ওরা কম্প্যাক্ট একটা স্ট্রাকচারের ফর্মেশন দেবে। সেই তোমার মনে আছে নিউক্লিওজোম মডেলের কথা, সেই হিস্টোন প্রোটিন সেইগুলোই বাইন্ড আপ করে এখানে স্ট্রাকচার ফর্মেশন হবে।
এবার প্রোফেজের যখন আমরা লাস্টের দিকে আসবো, দেখো এখানে প্রথম ছিল এই ধরনের ক্রোমাটিন মেটেরিয়ালস গুলো, তারপর এখানে কি হয়েছে তোমার ক্রোমাটিন মেটেরিয়াল গুলো কনডেন্স হয়ে ক্রোমোজোমের স্ট্রাকচার নিয়েছে। আর যখন আমরা এন্ড অফ দ্য প্রোফেজে আসবো, দেখো এগুলো একদম ফুললি প্যাক ক্রোমাটিডস গুলো, দেখো এখানে ক্রোমোজোম ছিল, দেখতে পাচ্ছ এখানে ক্রোমাটিডস পেয়ে গেছিলাম, ক্রোমাটিডস। এন্ড এখানে নিউক্লিয়ার এনভেলপটা এখানে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে গেছে। এখানে দেখো এটা ছিল নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াসের ইনসাইডে নিউক্লিয়াসও দেখো এখানে ডিসঅ্যাপিয়ার হচ্ছে, দেখো ডিসঅ্যাপিয়ার হতে হতে এখানে তোমার প্রেজেন্টই থাকছে না। তাহলে এটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স অফ প্রোফেজ। নেক্সট আসবো তোমার প্রোমেটাফেজ আর মেটাফেজ। মেটাফেজে কি হয়, ক্রোমোজোমগুলো মেনলি তোমার ইকুইটোরিয়াল রিজিয়নে চলে আসে। দেখো এই যে তোমার ক্রোমাটিডস, এই আর্মগুলোকে, এটাকে আমরা একসঙ্গে বলছি ক্রোমোজোম, এইগুলো কি হচ্ছে ইকুইটোরিয়াল রিজিয়নে প্রেজেন্ট থাকছে। এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স অফ মেটাফেজ। আর কি হয় এখানে দেখো, এটা হচ্ছে সেন্ট্রিওল থেকে স্পিন্ডল ফাইবারস তৈরি হচ্ছে। দিস ওয়ান ইজ দ্য স্পিন্ডল ফাইবার এন্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য অ্যাস্টার রে। এন্ড স্পিন্ডল ফাইবারস আর মাইগ্রেট করে অপোজিট এন্ডে গেছে, ওখান থেকে স্পিন্ডল ফাইবারস তৈরি হয়েছে। টু টাইপ অফ স্পিন্ডল ফাইবার ইজ দেয়ার, কন্টিনিউয়াস এন্ড ডিসকন্টিনিউয়াস স্পিন্ডল ফাইবারস, and finally they are placed in the equatorial region. It is ultimately characteristic features of the metaphase. After that, the anaphase are happening. In the anaphase phase, the chromatids, which is ultimately joined by the centromere position, that is ultimately open, and the chromatids are separated and they are go to the opposite ends. That is called the anaphasic movement. That is the most important features of the anaphase, movement of the daughter chromosome towards the pooled region. And after the anaphase, the telophase are happening. What is happening in the telophase? In the telophase, this is ultimately the last stage of the karyokinesis. So ultimately we get the two nucleus after the telophase. Telophase, we are divided this thing into the two parts. It is early telophase and it is the late telophase. In the early telophase, this is the totally opposite of the prophase. Prophase কি হয়েছিল, ক্রোমাটিন মেটেরিয়ালস গুলো কনডেনসেশন হয়েছিল, এখানে হবে ডিকনডেনসেশন। ওখানে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন কি হয়েছিল তোমার ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে গিয়েছিল, ওখানে দেখো নিউক্লিয়ার মেমব্রেন আবার রিঅ্যাপিয়ারস হচ্ছে। এরপর দেখো এই তো আর স্পিন্ডল ফাইবার গুলোর কোনো ফাংশন নেই, তাহলে স্পিন্ডল ফাইবার গুলো কি হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে এবার ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাচ্ছে। এইখানে আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি, আফটার টেলোফেজের পর আমরা এখানে টু নিউক্লিয়াস পেয়ে যাচ্ছি। এই নিউক্লিয়াস গুলো ক্রোমোজোম নাম্বার কিন্তু ইন দ্য মাইটোসিস প্রসেসে দেখো সেম ক্রোমোজোম নাম্বার দেখতে পাচ্ছি এখানে। এর পরের স্টেজটা আসবো যেটাকে আমরা বলবো সাইটোকাইনেসিস। এবার একটা মুশকিল হলো, মুশকিলটা হলো প্ল্যান্ট আর অ্যানিমাল সেলকে ধরে। প্ল্যান্ট সেলের ক্ষেত্রে কি আছে, আউটার ওয়াল যেটা সেটা কি আছে সেল ওয়াল, সেটা কম্পারেটিভলি ডেড ম্যাটেরিয়াল, ডেড থিংস দিয়ে, সেলুলোজ দিয়ে তৈরি, সো সেটা রিজিড। আমাদের এবার কি করতে হবে, এখান থেকে ডিভাইড করতে কিন্তু প্রবলেম হলো প্ল্যান্ট সেলের ক্ষেত্রে। প্ল্যান্ট সেলের ক্ষেত্রে সেলটা যে সাইটোকাইনেসিস হবে এটা সেল প্লেট ফর্মেশন মেথডসে, মানে এখান থেকে তোমার কি হবে, একটা প্লেটস তৈরি হবে, আফটার দ্যাট দে ডিভাইড হয়ে যাবে। তাহলে cytokinesis in the plant cell are happening by the formation of the cell plate formation. On the other hand, in the animal cell, the cytokinesis are happening by the process of the furrowing methods. That furrows are happening, and after that the cell ultimately divided, and we get the two cells. So we are start our journey in the mitosis process from the one cell, and we finally get the two cells. And their chromosome number are equal. Equal means suppose in our body cells, like it is the body cells, they are continuously divided, and our body cells contain the 46 chromosome, and our daughter cells are formed, which is are get from the mitosis process, also it is contain the 46 number of chromosome. So our mitosis process our end. So this is our first class of our genetics or microbiology or biotechnological perspective view. Next we discuss about the cell division, next part, that means the meiosis and their applications in our environmental or the genetical studies. Okay, thank you very much.